شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائی اور بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ اب مسیح کی جو بات ہے کہ مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہمیں ابلیس فرعون کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، ہمیں ابلیس کی موت جس کا ذکر کہا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ اس جسم کا ایک بار ختم ہونا لازمی ہے، لیکن وہ لوگ مبارک ہیں جن پر برے کا خون لگ چکا ہے۔ بنی اسرائیل پر جب وہ خون لگ گیا تو موت کا فرشتہ ان کے گھروں کو چھوڑ گیا اور مصریوں کے پلوٹھے مر گئے اور بنی اسرائیل کا کتا بھی نہیں بھونکا۔ اندازہ کریں کہ اس یک سالہ برے کی کتنی بڑی ویلیو ہے، کتنا بڑا چھٹکارا ہے، کتنا بڑا کور ہے۔ لفظ کور جو ہے اسی سے انگلش لفظ ہے کور، جس میں سے کفارہ نکلا ہے۔ کفارہ، کوفر، یہ اسی سے نکلا ہے، ڈھانکنا۔ کور کا مطلب ہی ڈھانکنا ہے، جیسے آپ کاپی کے اوپر کور چڑھاتے ہیں یعنی کہ اس کو ڈھانک دینا ہے۔ یہی کور جو ہے یہی عربی کا کفارہ ہے، جس نے گناہوں کو ڈھانک دیا ہے۔ اوپر سے خون نظر آتا ہے، جب فرشتہ گزرا تو اس کو باہر سے خون نظر آیا، اور اندر کون ہے؟ خدا کے لوگ۔ اسی طرح سے آج جس کے اوپر مسیح کا خون ہے اسے چھوڑا جاتا ہے، اور جس پر وہ خون نہیں اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اب جو متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں جو لے لی گئی ہے وہ خداوند کے لیے لی گئی ہے۔ نہیں میرے دوستو، جو لے لی گئی ہے اس کا مطلب ہے وہ پلک کی گئی ہے، وہ کڑوے دانے ہیں، وہ کھینچ لیے گئے ہیں، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو چھوڑ دیے گئے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، جو محفوظ کر لیے گئے ہیں، جو رکھ لیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب خون اوپر آ جاتا ہے، جو سبتوں کی بات آتی ہے، جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 7 سبت، 7 ہفتے جب پورے ہو جائیں اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، آپ اندازہ کریں کہ خاص سبت آپ کو کیا گفٹ دیتا ہے۔ 7 سبت جو ہے یہ آپ کو روح القدس کا مسا دیتا ہے، روح القدس کی مموری دیتا ہے۔ یہ اسی ہی ہفتے میں یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے سب کی کڑیاں ملتی گئیں؟ سبتوں کا بھی بڑا خاص سبت آ گیا، یک سالہ نر برے کا بھی فسا آ گیا، کفارے کی عید بھی آ گئی، اور جو پھولوں کی عید ہے، پہلے پھلوں کی عید ہے، وہ بھی آ گئی۔ تو یہ باتیں ہیں جو آپ کو دلیر بناتی ہیں، آپ کی بنیاد پختہ کرتی ہیں کہ ہم کسی ایسے مذہب کو، کسی ایسے نجات دہندہ کو، کسی ایسے فرقے کو نہیں مانتے جن کے سوال ہی انہیں اپنے نبی کی باتوں میں پھنسا دے۔ نہ، بات صرف ہماری سمجھ کی ہے۔ آج میں ایک شخص کو سن رہا تھا، وہ کوئی مولوی تھا، تو کہنے لگے کہ جی خیر اس کی سٹڈی تھی، لیکن سٹڈی ہونا ایک فرق چیز ہے اور سمجھنا فرق چیز ہے۔ جس طرح سے ہم گیتا کو، وید کو، گرنتھ کو
उस व्यू से या कुरान मजीद को उस व्यू से नहीं समझ सकते जिस व्यू से हिंदू, सिख या मुसलमान समझते हैं। इसी तरह से जब बाइबल की तालीम है तो हम जिस तरह से समझते हैं वो ना मुसलमान समझ सकते हैं, ना हिंदू, ना सिख, ना कोई और। इसलिए मत किसी के मजहब में या किसी की तालीम में या किसी की अंडरस्टैंडिंग में हाथ ना डालें, क्योंकि जब भी आप कहेंगे, आप किसी के किचन में चले जाएं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहां पे पड़ी हुई है। इसी तरह से हर दीन, हर ईमान, हर मजहब, हर फिरका एक अपने तरीके से समझता है, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हर शख्स अपनी किताब पर जोर देता है, अपनी किताब पर बहस करता है। अगर आप सुख में रहना चाहते हैं, मसीही सुख में रहना चाहते हैं, तो कभी कुरान की, गीता की, रवैन की, वेदों की, ग्रंथ की बात ना करें। जब आप अपने घर को समझ जाएंगे तो आप पर कभी इल्जाम नहीं आएगा कि कोई ऐसे ही बोंगी मार दे कि इसने तौहीन रसालत किया। आप वो इतनी करते हैं, लेकिन मसीही अगर कोई दूसरी तरफ मुंह भी कर ले तो उस पर तौहीन लग गई। और अगर हम करें कोई बात, तो जितना ये बाइबल के बारे में बातें करते हैं तो फिर इनका क्या बने। इसलिए अपनी अपनी हद में रहें। जो कोई मानता है वो माने। फैसले होंगे आखिरत पे। आखिर पे सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि कौन सा शख्स, कौन सा मजहब, कौन सा दीन कितने पानी में था। तो आप इंसानों की तरह रहें, जानवरों की तरह नहीं। ना किसी के कन्वेंस करने से, दावत देने से, मजबूर करने से कोई नहीं बदलता। ये जो बदले भी हैं, अगर समझो कि कोई क्रिश्चियनों से मुसलमान हो गया तो वो भी किसी अपनी बेनिफिट पे हुआ है, वो अकल समझ से नहीं हुआ। उसने बेवकूफ बनाया दूसरों को। और अगर कोई मुसलमान क्रिश्चियन हो गया तो वो भी कोई रूहानी तौर पर रूह की तब्दीली से नहीं हुआ। वो भी किसी ना किसी बहाने से, किसी चिढ़ से, किसी दुख से, किसी रंज से, किसी से हर्ट हुआ तो उसने कहा अब मैंने इस दीन में नहीं रहना, ये मेरा ऐसा, तो वो बदल गया। तो ये दीन, ये मजहब, ये चीजें, इसलिए मसीह ने कोई मजहब नहीं दिया किसी को। मसीह ने एक ही बात कही कि मोहब्बत रखो। अब वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो शख्स क्या कह रहा है कि जी यस्सु शराब बना के दे रहा है, जबकि बाइबल कहती है शराब पीना मना है। भाई तुझे पता ही नहीं, तू अपने घर की संभाल, तू दूसरों को क्या छेड़ रहा है। अगर हम वो बातें करें तो तेरा मुंह ना सीधा हो। तो आप अपनी बातें करें, अपने घर को संभालो, अपने दिनों को गिनो। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब नहीं दे सकते। जिसको आप ईद उल मिलादुन नबी कहते हैं, वो जरा बताओ कि वो वाकई ईद उल मिलादुन नबी की दिन है। तो इसलिए मैं इस बात के बारे में मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ कहता हूं, कभी किसी के मजहब को ना छेड़ो, कभी किसी के ईमान को ना छेड़ो। इंसानियत को मद्देनजर रख के इज्जत करो एक दूसरे की। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना मार के कोई जिंदा हुआ मां सवाए मसीह के को। वो भी बाज मुसलमान कहते हैं वो मरा ही नहीं। अच्छा नहीं मरा तो आपको क्या लगे, अगर मर गया तो आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप अपने मामलों को संभालो। हिंदुओं का अपना मामला है, सिखों का अपना मामला है, क्रिश्चियनों का अपना मामला है। तो इसलिए अपने अपने मामलात को खुद समझें, नफरत ना बोएं। हां, जो तालीमी बात है वो क्रिश्चियन आपस में बैठकर करें। अगर क्या समझें कि अगर आप कहेंगे किसी को लाजवाब कर देंगे तो वो हो गया वक्ती तौर पर, लेकिन जब वो स्टडी करेगा, वो समझ आ जाएगी, तो फिर आपको क्या कहेगा वो। एक दफा कोई दो शख्स गांव में लड़ पड़े और एक शख्स गांव का था, पेंडू था। उसने उसको
जो शहर से आया था, उसने उसको कह दिया गैंडा, तेरी तो शक्ल गैंडे की तरह है, तेरा तो जिस्म गैंडे की तरह है। अब उस पेंडू शख्स को पता ही नहीं था कि गैंडा कैसा होता है, कैसी उसकी शक्ल होती है, कैसा उसका जोर होता है, तो वो खामोश हो गया। कोई 10, 15, 20 साल के बाद उसको ऐसा मौका मिल गया कि लाहौर में या किसी शहर में वो चला गया, और सब लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर, वो भी चला गया। उसने, लोग कह रहे हैं वो देखो गैंडा, वो देखो गैंडा, वो देखो गैंडा, वो भी चला गया। उसने देखा, देख के कहता हो, ये तो बड़ा अजीब सा जानवर है, इसका मतलब उस बंदे ने मुझे इसके साथ मिलाया था। गया गांव, द्रांति लेके, कल्हाड़ी लेके उसके घर चला गया, मैंने तेरी आंतें निकाल देनी है, मैंने तेरे टुकड़े कर देने हैं। उसने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगा 15 साल पहले तूने मुझे कहा था तू गैंडे की तरह है, आज मुझे पता चला है कि गैंडा कौन सा है। यार ये क्या बातें हैं। अगर किसी को कहते जी 3 दिन पूरे करके दिखाओ, वो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। वो यीशु 3 दिन की जब बाइबल बताती है और स्टडी करने वालों ने इसको नहीं मुतालिया किया, तो आप जाने, आपका काम जाने, आप किस तरह मानते हैं आप जाने, लेकिन जो मुसलमान है अपनी हद में, हदूद में रहे। जो वो दौर गुजर गया है, तलवार के जोर से किसी को क्रिश्चियन कर लेना, तलवार के जोर से किसी को यहूदी बना लेना, तलवार के जोर से किसी को मुसलमान बना लेना, तलवार के जोर से किसी को सिख बना लेना। नहीं, अब वो दौर नहीं रहे। अब अजियत है, सिर्फ इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत को दुख देना है। क्योंकि जब आज आप किसी को दुख देंगे तो कल जब उसका हाथ आ जाएगा, जब उसको समझ आ जाएगी, तो फिर आप किधर भागेंगे। अब यूरोप की बात है, जो अमेरिका यूरोप में लोग रहते हैं, हमें पता है यहां पर कौन लोग सफाई का काम करते हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो दूसरे ममालिक में मसीहों पर जोर देते हैं, मसीहों पर कहते हैं। ये सफाई लिखा होता है, इश्तिहार आ जाता है और लिखा होता है ये खाक रोब की वैकेंसी है और ये सिर्फ ये मसीहों के लिए है। यार आप कितने बुद्धू लोग हो। आप अपना ये बदला ले रहे हो हिंदुओं पर या मुसलमान या मसीहों पर। आप इधर यूरोप में आकर देखो, यहां पर कौन सफाई कर रहे हैं। रेलवे की लाइनें कौन साफ कर रहा है, रेलवे के डब्बे कौन साफ कर रहा है, ऑफिस कौन साफ कर रहा है। ये सारे के सारे वही हैं जो अपने मुल्कों में मसीहों पर जुल्म करते हैं। तो इस तरह से ये इंसानियत नहीं। मसीह ने कहा मोहब्बत सबसे बड़ी और अफजल ताकत है। अगर आप मोहब्बत और चाहत, और जैसे पंजाबी में वो एक दूसरे को कहते हैं कि जादू दी जफ्फी, ये मोहब्बत जो है ये जादू की जफ्फी है। अगर आप मोहब्बत किसी को करेंगे तो वो कायल हो सकता है, लेकिन अगर आप मुक्के या डंडे या तलवार या गोली से करेंगे, आज आप 10 को मारेंगे, अगले दिन वो आपके 50 मार देगा। तो फिर ये तो जानवरों वाली बात है। तो मसीह ने मोहब्बत का दर्स दिया है। मसीह ने ना तलवार चलाई, ना उसने तलवार चलाने के लिए किसी को कहा। पतरस ने तलवार चलाई रूमी सिपाही के ऊपर, तो यीशु ने फौरन उसको कहा अपनी तलवार म्यान में कर। जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही मरेगा। तो मसीह ने ये जो कुर्बानी दी है, जिसको हम ईस्टर की ईद कहते हैं, जिसको हम फसा कहते हैं, जिसको हम कफारे की ईद कहते हैं, जिसे हम ईद उल क़यामतुल मसीह कहते हैं, ये मसीह ने सारा कुछ इसलिए किया कि हम मोहब्बत का दर्स दें। अगर कोई आपकी मोहब्बत को, आपकी चाहत को, आपके प्यार को गलत अंडरस्टैंड करता है, तो वो उसकी हमाकत है, उसकी बेवकूफी है। अगर कोई बीमार है या कोई पागल है, तो जब उसको, मुझे पता है, मेरी प्रैक्टिस है इस मेडिकल में, तो जब वो उनको इंजेक्शन देना हो तो वो आगे से थूक देते हैं।
کئی دفعہ ٹانگیں مارتے ہیں، کئی دفعہ آگے سے تھپڑ مار دیتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر اسی طرح کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ ہے، یہ بیمار ہے، میں اگر وہی رویہ کروں جو یہ کر رہا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی مذہب کسی کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کرتا ہے، جیسے مسیح کے اوپر تھوکا گیا، مسیح کو مارا گیا، مسیح کو بے عزت کیا گیا، مسیح کو ننگا صلیب پر ٹانگ دیا گیا، مسیح کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، آخر کار کیا ہوا کہ اس وقت کی سپر پاور رومی تھی، اور رومی حکومت نے ہی مسیح کا پرچار کیا پوری دنیا میں، جسے کیتھولک کہتے ہیں۔ آج تو چھت پر چرپائی کھڑی کر کے تو سپیکر لگا کے عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہی عالم ہوں، یہ تو کیتھولک کوئی جماعت ہی نہیں ہے، بردرن تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، پینتی کاسٹل تو کوئی جماعت ہی نہیں، جو مجھے سمجھ ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ بھائی، بدروہیں نکالنا یا غیر زبانیں بولنا یا ہیلر بنے پھرنا یا ہلا للا کر کے تو لوگوں کو اکٹھا کر لینا، یا پیسے دے دے کے کچرا اکٹھا کر کے تو گوروں کو یا کالوں کو دکھانا کہ دیکھو کتنے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں۔ بھئی، تمہاری پسند نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہاں تھیٹر میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی جس کو 2 جوتے آتی ہیں وہ اس کو بھی 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو بھانڈ بھی بڑے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بڑا ہجوم اکٹھا کر لیا تو یہ کون سا مارکا مارا ہے؟ زندگی بدلنی ہے۔ یسوع زندگی بدلنے کے لیے آیا، وہ ایک ایک کو ملا، جا کے 2 کو ملا۔ اگر آپ زندگیاں بدل رہے ہیں، لوگوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں، لوگ آپ کے واعظ سے، آپ کی محنت سے، آپ کی دعوت سے مسیح کو جانتے ہیں، تو آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ آسمان کی بادشاہی کا کام ہے۔ اور جو ہیلر ہیں وہ ذرا پڑھ لیں متی کی انجیل 7واں باب، وہاں پر لکھا ہے کہ میں صاف ان کو کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اس لیے میری درخواست ہے، منت ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی حدود میں رہیں، اپنی اپنی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو اردو کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس کو انگریزی کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس کو عربی کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس کو ارامی اور عبرانی کے ساتھ، یونانی کے ساتھ ملا کر پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہاں لکھا کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ جب سمجھ آ گئی کہ گینڈا کس طرح کا اس وقت کسی کو مارنے کے لیے نکل پڑے۔ عقل مند شخص کبھی کسی کو نہیں مارتا۔ مسیح حکمت کا منبع ہے، اس نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے گالی کھا کے کسی کو گالی نہیں دی، اس نے ہر ایک کی عزت کی ہے، عورتوں کی بھی عزت کی، بچوں کی بھی عزت کی، بزرگوں کی بھی عزت کی، بیماروں کی بھی عزت کی، اور صرف ایک بار اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور اس نے وہ بھی انسانوں پر نہیں بلکہ وہ جگہیں ختم کی، الٹا دی، کہا کہ میرا باپ کا گھر میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے، جسے تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ خدا کے کلام کی سٹڈی کریں، اور مت مجمع لگانے والوں کی طرح لوگوں کو کاپی کریں۔ کاپی کرنی ہے تو صرف یسوع کو کریں، یسوع کی پیروی کریں۔ اس نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پھر مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جو تلوار چلائے گا وہ تلوار سے مرے گا۔ تو اس لیے نہ کسی کو ہٹ کریں، نہ کسی کو بے عزت کریں، نہ کسی کو ننگا کریں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ننگا کر دیں اور کہیں کہ اے خداوند میں ایسا ہوں، میرے گناہ معاف کر، میری حالت پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، اور مجھے تیرے کفارے کی ضرورت ہے، مجھ پر اپنا خون لگا دے تاکہ میں چھپ جاؤں مسیح کے خون میں اور ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ جو تو نے کہا کہ تھکے ماندو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ جے مسیح کی، جیتے رہیں، خوش رہیں۔